So today's topic is respiratory physiology, but I'm not restricting myself only to respiratory physiology, but I'll be giving the entire structure of the respiratory system, a comparative account of the respiratory system in different vertebrates, and finally the actual respiratory physiology. So before that, can you answer these questions? Please go through and tell me the option. And anyone can switch on the mic and tell. Right. Good. Option B, sir. Next one. Good. Swim bladder, sir. This one. Alveolus, sir. Good. So these are the basic questions. Now, the left lung is divided into three lobes, while the right lung is divided into two lobes. This arrangement accommodates the space occupied by the heart in the left thoracic cavity. Is it true or false? True, sir. True. Next one. Oxygen is primarily transported in the blood by binding to hemoglobin. Meanwhile, carbon dioxide is carried in three forms, dissolved in plasma as bicarbonate ions and bound to hemoglobin. Oxygen is transported in two ways. Carbon dioxide is transported in three forms. Is it true or false? True or false? Is it taking so much time? Are you there? Yes, sir. True or false? I think it's true, sir. I think it's true. Okay. The epiglottis is a flap-like structure located at the top of the larynx, but its primary function is to prevent food or liquids from entering the airway during swallowing. It does so by closing off the esophagus. True or false? True, sir. Okay, you can check your answers here. First one diaphragm correct, second one swim bladder correct, third one alveoli correct. And coming to the other three, only the second one is true. The remaining two are false. Okay, why? Because it does so by closing off the laryngeal opening, but not the esophageal opening. Esophageal pharynx opens to the esophagus through gullet, which is never closed. And coming to this one, this is true, isn't it? And coming to this one, this is false. Why? We will see in the coming slides. So respiration is nothing but it's a chemical reaction in living cells. That means whether it be plants, animals, fungi, bacteria, anything, which releases energy from glucose. For aerobic respiration, it requires oxygen. For anaerobic, it does not require any oxygen.
In aerobic respiration, what actually happens is it is generally we refer aerobic respiration only to the respiration that occurs in the cells, the cellular respiration, where the oxygen we take is responsible for breaking down the glucose to release energy. So the main purpose of respiration is to release energy, not just inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. Its main purpose is to produce energy. So for this, glycolysis, Krebs cycle, electron transport system, all these three occur in aerobic respiration. And the equation is what you know, glucose in the presence of oxygen broken down to release energy, during which carbon dioxide and water are released. Energy is utilized by the organism. Water is utilized based upon the need by the organism, whereas carbon dioxide, which becomes lethal, is eliminated. Thus, oxygen is taken in, carbon dioxide is sent out. That is what generally anyone refers to, says when they refer to respiration. In anaerobic respiration, generally we say that anaerobic respiration takes place only in anaerobically respiring organisms like bacteria, etc. But actually, in us also, anaerobic respiration takes place. So most organisms require oxygen to live, but some organisms can live without oxygen even. And those organisms are called as anaerobic organisms. And here, in human beings, when we are doing exercise, when we are running at a faster rate, the rate of oxygen intake into the cells is not the same as the rate of oxidation of glucose. So there occurs what we call the balance is has to be, the equation is disturbed. In such case, when glucose is converted to pyruvic acid, it enters the mitochondria, completes the Krebs cycle, electron transport system, and again, and releases energy. But here, in organisms, in human beings, where exercise is said to be, they're doing a lot of exercise, then what happens? The amount of oxygen that is taken is not the same as that of the rate of breakdown of glucose by oxygen in the cells. In that case, pyruvic acid is converted to lactic acid. When lactic acid occurs, accumulates, it results in muscle fatigue. And this becomes what we call anaerobic respiration in us. Okay? And whereas fungi and plants also respire anaerobically to release less energy, only to stay alive. So coming to the equation of anaerobic respiration. In muscles, glucose is converted to lactic acid plus energy. Whereas in yeast, glucose, when is broken down in the absence of oxygen, it produces energy plus carbon dioxide plus ethanol. And some plants regularly carry out anaerobic respiration because the environment where they live is deficient of oxygen. For example, all the organisms which live in marshlands, they are said to be respiring anaerobically. Okay, and there are the basic differences which you all know. Aerobic respiration releases large amount of energy. When we discuss about glycolysis, etc., etc., one glucose molecule produces nearly 36 ATP. Whereas here, anaerobic respiration produces small amounts of energy. Here, oxygen is required. Oxygen is not required because it may or may not be available in the locality where the organisms are living. And here, glucose is completely oxidized by three steps. Here,
Glucose is said to be partially oxidized. That is the reason why less amount of energy is produced. Okay. So before going to respiratory tract, I'll explain the same in Telugu once. సో శ్వాసక్రియ అనగానే ఏమేంటంటే శ్వాసక్రియ అనేది ఒక రసాయనిక చర్య. ఇది మనందరం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం. దేని నుంచి? గ్లూకోజ్ నుంచి. సో ప్రతి జీవికి శక్తికి మూలాధారం ఏది అని అంటే గ్లూకోజ్. ఇదే మన శక్తికి మూలాధారం. మరి ఈ మూలాధారమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే గ్లూకోజ్లో ఉందో దాని నుంచి శక్తిని విడగొట్టాలి అని అంటే ఈ గ్లూకోజ్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలి. ఆ విచ్ఛిన్నం చేసే సామర్థ్యము ఆక్సిజన్కి మాత్రమే ఉంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తుంది. అప్పుడు మనకి శక్తి విడుదలవుతుంది. ఈ శక్తితో పాటు వాటర్ రిలీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు, శక్తిని ఉపయోగించుకుంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని దేహం నుంచి బయటకు పంపించేస్తుంది. అందుకనే మనం ఆక్సిజన్ తీసుకోవడం, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పంపించడాన్ని మనం శ్వాసక్రియ కింద చెప్తాం. ఈ శ్వాసక్రియలో 2 రకాలు. ఒకటి వాయు శ్వాసక్రియ, 2 అవాయు శ్వాసక్రియ. వాయు శ్వాసక్రియలు ఏమవుతుందని చెప్పుకున్నాం? ఆక్సిజన్ సమక్షంలో జరిగేటటువంటి శ్వాసక్రియ శక్తి విడుదలతో పాటు కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు కూడా విడుదలవుతాయి. అదే అవాయు శ్వాసక్రియకి వచ్చేసరికి అవాయు శ్వాసక్రియలు ఏమవుతుంది? దీంట్లో ఇథనాల్ రిలీజ్ అవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, శక్తి విడుదలవుతుంది. మరి అవాయు శ్వాసక్రియ ఎలాంటి జీవుల్లో జరుగుతుంది? ఆక్సిజన్ అందని ప్రాంతాల్లో ఉండేవి. మన దేహంలో పారాసైట్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడో పేగులో ఉంటాయి, స్టమక్లో ఉంటాయి. మరి డైరెక్ట్గా ఎన్వైరన్మెంట్తో అట్మాస్ఫియర్తో యాక్సెస్ ఉండదు, ఆక్సిజన్ అందదు. సో ఇలాంటి బ్యాక్సైటిక్ ఆర్గానిజమ్స్, ఈస్ట్ లాంటివి, కొన్ని ప్లాంట్స్, మార్ష్ ప్లాంట్స్, చిత్తడి నేలల్లో ఉండే ప్లాంట్స్, వీటన్నిటిలో కూడా ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్, అవాయు శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. మరి మనలో ఎక్కడైనా జరుగుతుందా అని అంటే మనలో కండరాల్లో జరుగుతుంది. కండరాలు అలసటకి గురి అవ్వడాన్ని గ్లాని లేదా ఫెటీగ్ అని అంటాం. ఈ గ్లాని లేదా ఫెటీగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని అంటే కండరాల్లో నువ్వు విపరీతమైన ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు తీసుకున్న ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది? క్వాంటిటీ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది, కానీ సెల్లో నువ్వు డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది. సో సెల్లో ఉన్న డిమాండ్కి తగ్గట్టుగా నువ్వు రెస్పిరేటరీ రేటు పెరగట్లా, అది 18 మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఆ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి, హార్ట్ రేట్ పెరగాలి దాన్ని పంప్ చేయడానికి. కొట్టుకుని హార్ట్ ఆగిపోతుంది. అందుకనే చాలా మంది పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ట్రైనింగ్లో వాటిలో ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి శక్తి హీనత వచ్చినా సరే పరిగెడుతూ ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట, ఫిజియాలజీ చదువుకున్న పరంగా మనం. మరి అక్కడ ఏమవుతుంది? దేవుడు మనకు ఒక మెకానిజం పెట్టాడు. ఏంటంట? మనకు గ్లూకోజ్ ఆక్సీకరణ చెందినప్పుడు ఫస్ట్ గ్లైకాలసిస్ జరుగుతుంది. గ్లైకాలసిస్లో గ్లూకోజ్ నుంచి పైరువిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. అది క్రెబ్స్ వలయంలోకి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ ద్వారా కంప్లీట్ చేసి మనకి 36 ATPలో శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. కానీ కండరాల్లో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఓవర్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నావో పైరువిక్ యాసిడ్ క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు సరికదా, లాక్టిక్ యాసిడ్ కింద మారిపోతుంది. ఈ లాక్టిక్ యాసిడ్ కింద మారడంతో నీకు శక్తి ఉత్పాదన తగ్గిపోతుంది. ఆ శక్తి ఉత్పాదన తగ్గిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇది వాయు శ్వాసక్రియ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. వాయు శ్వాసక్రియ ఏమవ్వాలి? క్రెబ్స్ సైకిల్, ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ 2 ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఇక లాక్టిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో లాక్టిక్ యాసిడ్ అనేది క్రెబ్స్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వలేదు. కాబట్టి దీన్ని మనం వాయు శ్వాసక్రియకి ఉదాహరణ కింద చెప్పుకుంటాం. ఓకే, సో వీటి మధ్యలో తేడాలు మీకు తెలిసిందే. వాయు శ్వాసక్రియలో ఎక్కువ శక్తి విడుదలవుతుంది, అవాయు శ్వాసక్రియలో తక్కువ శక్తి విడుదలవుతుంది. వాయు శ్వాసక్రియకి ఆక్సిజన్ అవసరం, అవాయు శ్వాసక్రియకి ఆక్సిజన్ అవసరం లేదు. వాయు శ్వాసక్రియలో గ్లూకోజ్ సంపూర్ణంగా ఆక్సీకరించడం ద్వారా అధిక శక్తి విడుదలవుతుంది. అదే వాయు శ్వాసక్రియలో. అవాయు శ్వాసక్రియలో ఏమవుతుంది? అసంపూర్ణంగా పాక్షికంగా మాత్రమే ఇది గ్లూకోజ్ ఆక్సీకరణ చెందుతుంది. Coming to the respiratory tract. So the system designed for exchange of respiratory gases
between the organism and its environment is called as respiratory system. శ్వాస వ్యవస్థ అని దేన్ని అంటాము అని అంటే, ఇందాక నేను చెప్పాను ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదిలేయాలి. యాక్చువల్గా జరిగేది దేనికోసం? ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం. సో ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ జరగాలంటే ముందు ఆక్సిజన్ లోపలికి వెళ్ళాలి కదా, దాన్ని తీసుకునే ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి. ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అయిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటకు పంపించే వ్యవస్థ ఇంకోటి ఉండాలి. సో ఈ రకంగా వాయువులైనటువంటి ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వినిమయాని కోసం ఏర్పడినటువంటి వ్యవస్థను మనం శ్వాస వ్యవస్థ అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో మనకు వర్టిబ్రేట్స్కి వచ్చేసరికి there are two types of respiratory mechanisms. One is called as aquatic respiration, the other is called as terrestrial respiration. Aquatic respiration is caused by gills and terrestrial by lungs. In addition to this, there are certain other accessory respiratory organs which are present in other organisms. When we deal with embryonic development, the primary germinal layers, ectoderm is there, mesoderm is there, endoderm is there. Endoderm gives rise to gut. Ectoderm gives rise to epidermis and nervous system. And all the other are derived from mesoderm. We say so. But we never speak of where from respiratory system actually was. So in the respiratory system here, we can say that it is derived from pharynx. So thus it is endodermal in origin. But these muscles, etc., are associated. So mesoderm is also taking part in it. Okay. So here the gills for aquatic respiration, lungs for terrestrial respiration are derived from the pharynx. Pharynx is a derivative of what we call it is the derivative of endodermal. This endoderm of the embryonic primary germinal layers. So మనకి శ్వాస వ్యవస్థకు వచ్చేసరికి శ్వాస అవయవాలు శ్వాసక్రియ రెండు రకాలు ఉంటుంది. జల శ్వాసక్రియ, భూచర శ్వాసక్రియ. జల శ్వాసక్రియకి మొక్కలు కావాలని చెప్తాం. భూచర శ్వాసక్రియకి వచ్చేసరికి ఊపిరితిత్తులు కావాలని సకశేరుకాల గురించి చెప్పుకుంటాం. వీటితో పాటు కొన్ని సకశేరుకాల్లో ముఖ్యంగా చేపలు వంటి వాటి ఉభయచరాల్లో అదనపు శ్వాసాంగాలు ఉన్నాయి. మరి ఈ శ్వాసాంగాలు దేని నుంచి ఏర్పడ్డాయి అని గమనిస్తే మొక్కలు కానీ ఊపిరితిత్తులు కానీ మనకి ఈ గ్రసని యొక్క ఉత్పన్నాలుగా ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, మరి వీటన్నిటిలో కామన్ ఏంటి? దేంట్లో గిల్స్ ఉన్నాయి, లంగ్స్ ఉన్నాయి. రెండింటికి కామన్ ఏంటి అని చూస్తే గిల్స్ మీకు ప్యారింగ్స్ నుంచి ఏర్పడ్డాయి. సో ప్యారింగ్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చిన్న చిన్న కన్నాలు ఉంటాయి. కానీ మీకు ఏమవుతుంది? వాటర్ ఇలా నోటి ద్వారా ప్రయాణించి ఈ కన్నాల ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తుంది. బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఈ కన్నాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి గోడలో, ఆ గిల్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గోడలో రక్తకేశ నాళికలు అధికంగా సరఫరా ఉంటాయి. ఆ గోడలు కూడా అతి పల్చగా అర్ధపారగమ్యంగా ఉంటాయి. అందువలన ఇక్కడ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. మరి ఊపిరితిత్తులకు వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది? ఊపిరితిత్తుల్లో మనం గమనిస్తే ఊపిరితిత్తుల యొక్క లోపల చిన్న చిన్న కోశాలు ఉంటాయి. వాటిని విలాలు, ఇంగ్లీష్లో ఆల్వియోలి అని అంటాం. ఈ విలాలు లేదా ఆల్వియోలి అన్నవి ఏం చేస్తాయి? వాటిలో ద్రవాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇందాక చెప్పిన గిల్స్ లో కూడా ఏముంది? వాటరే ఉంది. ఈ గిల్స్ లోంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాటర్ లో కలిగి ఉన్న ఆక్సిజన్, బ్లడ్ లో కలిగి ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి. అలాగే ఇక్కడ ఈ విలాలకి బ్లడ్ సరఫరా జరిగి ఉంటుంది. బ్లడ్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విలాలలో ఉన్నటువంటి ద్రవములో కలిగి ఉన్న ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతాయి. సో నీకు ఖచ్చితంగా అక్కడ గిల్స్ అయినా కావాలన్నా, లంగ్స్ ద్వారా టెరెస్ట్రియల్ రెస్పిరేషన్ జరగాలన్నా నీకు కావాల్సింది రెండు ముఖ్యాంశాలు. ఒకటి ద్రవం, ఇక్కడ ఆల్వియోలస్ లో ఉంటుంది ఆల్వియోలార్ ఫ్లూయిడ్, ఇక్కడ వాటర్ ఆక్వాటిక్ రెస్పిరేషన్ లో. రెండోది ఏంటి? బ్లడ్ లో ఉన్న ప్లాస్మాలో కలిగి ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ రెండు కూడా మనకి ఈ రెండు విషయాల్లో కామన్ గా కనపడతాయి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ బోత్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ what we call those that respire through gills, the gills are said to be present in the wall of the pharynx. When they drink water, it passes through the pharyngeal wall
where there are small openings called as gill slits through which the water comes out. In so doing, the water which is having oxygen dissolved in it is exchanged with the carbon dioxide present in the blood that is supplied to the membrane, which is semi-permeable and highly vascularized, that is having a number of blood capillaries, that is why the gills appear red in color. So where the exchange actually takes place. Likewise, in lungs also, there are small pockets, blind pockets, and these are called as alveoli. There are millions in numbers. In both the lungs, we have 750 millions of lungs, the alveoli. And this alveoli is not dry. It is having a fluid inside. So this fluid is responsible for dissolution, what we call solubilization of oxygen. And from there, it goes into the what we call blood capillaries, which are the alveoli of which is supplied with blood capillaries. And here, from the blood, the carbon dioxide comes into the alveolar fluid, where the exchange takes place. So thus in both, what is common in both is they have a moist, semi-permeable and highly vascularized membrane which is rich in blood capillaries. This is responsible for the exchange of the respiratory gases mainly. Respiratory gases mainly when we refer to these are oxygen, carbon dioxide only. Nitrogen and other gases are not counted as respiratory gases. And we'll start with gills. Gills are also called as branchiae. Hence, respiration, aquatic respiration is also called as branchial respiration. It is found in fishes and amphibians. Okay, and the gills have not just one function as respiration; they are also responsible for loss or gain of water, and also for elimination of salts as an osmoregulatory mechanism in case of marine teleos. సో మనం ముందుగా మొక్కల గురించి మాట్లాడుకుందాం. మొక్కల్ని బ్రాంకియల్ కూడా అని చెప్పేసి అని అంటారు. అందుకే దీన్ని బ్రాంకియల్ శ్వాసక్రియ అని కూడా జల శ్వాసక్రియకి మరొక పేరు. మనం జనరల్గా వీటిని చేపల్లోనూ ఉభయచరాల్లోనూ చూస్తాం. దీని యొక్క ముఖ్యమైన క్రియ శ్వాసక్రియ. దాంతోపాటు నీటిని శోషించుకోవడానికి కానీ అదనపు నీటిని పంపించడానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే సముద్ర అస్థి చేపలలో మెరీన్ టీలియాస్లో ఆస్మో రెగ్యులేషన్ మెకానిజం కింద ద్రవాభిసరణ క్రమత యంత్రాంగంలో భాగంగా దేహంలో చేరిన అధికమైన లవణాలని బయటికి పంపించడానికి కూడా మొక్కలు అనేవి తోడ్పడతాయి. There are two types of gills: external gills, which are also called as larval gills, and internal gills, which are actually called as true gills. సో మొక్కల్లో రెండు రకాలు: బాహ్య మొక్కలు, అంతర మొక్కలు. బాహ్య మొక్కల్ని డింబక మొక్కలు, లార్వల్ గిల్స్ అని కూడా అంటాం. అంతర మొక్కలని అని ఉంటాం నిజ మొక్కలు, ట్రూ గిల్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. కమింగ్ టు ది ఇంటర్నల్ గిల్స్ ఫస్ట్. దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఫిషెస్. అంతర్ మొక్కలు, నిజమైన మొక్కలు, ట్రూ గిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిషెస్. దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ గిల్ స్లిట్స్. ఇవి మొక్క చీలికల మధ్యలో ఉంటాయి. దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు స్పెషలైజ్డ్ స్కెలిటల్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ యాజ్ విజరల్ ఆర్చెస్. ఇవేం చేస్తున్నాయంట? విజరల్ ఆర్చెస్, అంతరాంగ చాపాలు అనేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి అస్థిపంజర నిర్మాణాలకి ఇవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. బట్ స్ట్రెంగ్త్ లేకపోతే ఎలా ఉంటాయి అందుకోసం. ఇన్ amblyopes, embryonic pharyngeal pouches do not open by gill slits to outside the adults so that no gills are present in them. సో మనలో ఏమవుతుందంట, ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్లో మనకి కూడా ప్యారింగ్స్ అంటే ఇది నోరు, ఇది ఆస్టికుహరం, ఇది గొంతు, ఇది ప్యారింగ్స్ అనుకుందాం. ఇక్కడ కూడా ఏముంటుంది, ఎంబ్రియో గిల్ స్లిట్స్ లాంటివి మనకు కూడా చిన్నప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడతాయి. కానీ పెద్ద అయ్యే టైంకి ఇవి ఉండవు. అందువలన పెద్ద అంబ్లియోట్స్లో వీటి ఉండే అవకాశము లేదు. Coming to the gill slits. What are gill slits? These are lateral openings of the pharynx. సో ఒక ఫిష్ తీసుకుంటే మనం డయాగ్రామ్ గీసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలాగా చూపిస్తాం. ఇది ఎలాస్టోప్లాంట్ ఫిష్, మృదులాస్థ చేప. సో వీటిని ఏమంటున్నాం మనం, ఇవన్నీ కన్నాలు అన్నమాట. ఈ కన్నాలను ఏమంటున్నాం, గిల్ స్లిట్స్, మొక్క చీలికలు చెప్పేసి అని అంటారు. సో ఇవి ఎక్కడున్నాయి? దీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ అడల్ట్స్ in protochordates, cyclostomes, fishes and certain amphibians. ప్రోటోకార్డేట్లు అంటే ఏమైనవి? యూరోకార్డేట్లు, సెఫలోకార్డేట్లు.
అలాగే సైక్లోస్టోమ్ పెట్రోమైసాన్ ల్యాంప్రేలో అన్ని ఫిషెస్లోను కొన్ని ఉభయచరాల్లో కూడా మనకి మొక్క చీలికలు అనేవి కనపడతాయి, మొక్కలు అనేవి కనపడతాయి. ది బికమ్ రిడ్యూస్డ్, అబాలిష్డ్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇన్ హైయర్ రెప్యూటర్స్. సో ఇవి క్షీణించి కానీ లేదా రూపాంతరం చెంది కానీ ఉంటాయి వీటిలో ఉన్నత సకశీర్షాలు. మరి కమింగ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ గిల్ స్లిట్స్, ఇట్ వ్యారీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఈ పాయింట్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో అడిగే అవకాశం ఉంది, ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే నోట్ చేసుకోండి. గిల్ స్లిట్స్ నెంబర్ ఎంత అంటే యాంఫియాక్సస్ 140, సైక్లాస్టోమ్స్ 6 to 14 pairs. It is different in lamprey as well as mixing that we have to identify again. 5 pairs in elasmobranchs. Truly speaking, they are 4.5 pairs, which we will discuss later. Hexa means 6. So in Hexanthus fish, there are 6 pairs. Hepta means 7. So there are 7 pairs in Heptanthus. In chimeras and some teleos, there are 4 pairs. And here shark is said to be an elasmobranch. In most elasmobranchs, they are said to be 5 pairs. Okay. And coming to the visceral skeleton, what actually visceral skeleton is? So visceral skeleton is made up of visceral arches. We can call them as gill arches. So here in this diagram, this portion is a gill arch. This gill arch is a partition that separates the gill slit. So here there is a gill slit, here there is a gill slit, and here there is a gill slit. And this these gill slits are separated and supported by what we call them as visceral arches. Okay. And what actually these visceral arches are supported with? They are supported with splanchocranium, which are skeletal structures that support the gill arches. So మరి ఈ విజరల్ ఆర్చెస్ అంతరాంగ చాపాలు లేదా మొక్క చాపాలు అని అంటారు. ఈ మొక్క చాపాలకు సపోర్ట్ ఇచ్చేవేంటి? ఇవి కొన్ని స్ప్లాంక్నోక్రేనియం గా పిలువబడుతున్నటువంటి కొన్ని అస్థి నిర్మాణాలు మొక్క చాపాలలో ఉండి వాటికి సపోర్ట్ ఆధారాన్ని ఇస్తుంది. ఓకే. మరి ఇది కాక కొన్నిట్లో ఈ గిల్ ఆర్చ్ నుంచి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as gill raker. So gill rakers are bony, it can be bony or cartilaginous projection. గిల్ రేకర్ అనేది అస్థితోనే ఏర్పడచ్చు, మృదుల అస్థితో కూడా ఏర్పడచ్చు. ప్రొజెక్షన్ అంటే ప్రాక్సిమో అంటాం, బయటకి ఎక్స్ట్రా వచ్చేది. ది ఎక్స్టెండ్ ఫ్రమ్ ద గిల్ ఆర్చెస్ ఆఫ్ ఫిష్, ఎక్కడి నుంచి తయారవుతాయి? స్టార్ట్ అవుతాయి గిల్ ఆర్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. మరి దీని యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటి? ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ వాటర్. నీటిలో ఉన్నటువంటి ఆహార రేణువులను ఫిల్టర్ చేయడం. ఇది శ్వాసక్రియ జరగాలి అని అంటే నీరు తీసుకోవాల్సిందే, నీరు తీసుకోకుండా జరగదు. కాబట్టి రసం దగ్గరికి వచ్చేసింది, మొక్క చీలికలు ఉన్నాయి, ఈ నీరు ఇలా లోపలికి ప్రయాణించి బయటకు వస్తుంది. సో ఆహారం ఉన్నదేమో ఇటు వెళ్ళిపోవాలి ఈసోఫాగస్ లోకి. ఆహార పార్టికల్స్ అంటే రేణువులు ఫిల్టర్ అయిన నీరు ఏదైతే ఉందో దీని ద్వారా వచ్చేయాలి బయటికి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు అక్కడ బ్లాక్ అవుతా ఉంటుంది, లేదంటే గిల్ స్లిట్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఈ గిల్ బ్రేకర్స్ ఈ ఆహార రేణువులను ఫిల్టర్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయని చెప్తారు. సో వీటితో పాటు ఏముంటుంది? ఒక ఎఫరెంట్ ఆర్టరీ, ఒక ఎఫరెంట్ ఆర్టరీ ఉంటుంది. మీకు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ గురించి చెప్పినప్పుడు డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఒక అభివాహితములు, అపవాహితములు కూడా వీటిలో సప్లై ఉంటాయి, నర్వ్ సప్లై ఉంటాయి. మరి వీటిలో ఈ రెండింటి మధ్యలో డివైడ్ చేస్తూ ఇలాస్కో బ్రాంచ్ అయితే ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో డయాగ్రామ్ చూపించాం కదండి, ఒక సెప్టమ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అని చెప్పి అంటారు. అదే టీవియాస్లకు వచ్చేసరికి ఆ ఇంటర్ బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అనేది ఉండదు. దీని గురించి నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మనం నేర్చుకుంటాం. Next, coming to structure of a true gill. True gills are developed on the walls of some gill cliffs or gill arches. It is composed of 2 rows of gill filaments, which are also called as lamellae.
They are developed from epithelium on either side of the interbranchial septum. They contain arteries and supported by the branchial cartilage or bone of a gill. So what actually true gill is made up of? True gill is made up of, it's a gill slit. So let's say it is a gill slit. And this gill slit is actually having a number of lamellae. And these lamellae are called as filaments. So these lamellae are richly supplied with blood capillaries. So these are the places where they are supplied with blood capillaries. So whatever the water enters, it enters and leaves through this. In pseudo, water is having oxygen and blood is having carbon dioxide. They are exchanged in between these two. Okay, and for the exchange of which they are said to be having arteries, and this is supported by what we call it as an interbranchial septum from which the gill lamellae develop. So the interbranchial septum is said to be, this is one gill slit and this is another gill slit. So this is also lamella, this is also lamella, and between these two, there is this space, and this space is said to be filled, is called as interbranchial septum. So an interbranchial septum is having gill lamellae on both the sides, and another interbranchial septum, gill lamellae on both the sides, and between the gill lamellae there is a gill slit through which the water comes out. This is actually the structure of a true gill. ఒక నిజమైన మొక్క నిర్మాణం గమనిస్తే మనకి ఏమున్నాయి, మొక్క చీలికలు ఉన్నాయని చెప్పాను. ఈ మొక్క చీలికలకి మధ్యలో ఏముంది, ఈ ప్లేస్ ఉంది. ఈ ప్లేస్ ని మనం ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ లో ఏమవుతుందంట, దీని యొక్క ఉపకళ ఎపిథీలియం నుంచి అటువైపు ఇటువైపు లామెల్లే గిల్ ఫిలమెంట్స్ అని అంటాం. ఈ గిల్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఈ గిల్ ఫిలమెంట్స్ అనేకమైన రక్తకేశ నాళికలతో సరఫరా అయి ఉంటాయి. అందువలన ఏం జరుగుతుంది, నీరు ఇలాగ బయటకు వచ్చినప్పుడు, రసం నుంచి ఈ మొక్క చీలికల ద్వారా బయటకు వచ్చినప్పుడు నీటిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ రక్తంలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడం కోసమే ఈ నిర్మాణం అంతా ఏర్పడింది. ఈ మొత్తాన్ని మనం గిల్ పౌచ్, ఈ రంధ్రాన్ని దీని చుట్టూ ఉన్న లామెల్లేని కలిపి గిల్ పౌచ్, మొక్క కోష్టకం అని చెప్పేసి కూడా అని అంటాం. యాక్చువల్గా గిల్స్ వచ్చేసరికి ట్రూ గిల్స్ రెండు రకాలు చెప్పుకుంటాం, డెమి బ్రాండ్ అండ్ హోలో బ్రాండ్. డెమి బ్రాండ్, as the name implies, demi means partial, half. It's called as half gill. So half gill has single row of lamellae on one side of branchial septum. So this is branchial septum, and only lamellae are present on one side. If the branchial septum is having lamellae on both the sides, it is called as a complete gill. Okay, and for complete gill, here in some organisms, for example, elasmobranchs, there is interbranchial septum which is completely developed. And in Chimera, there is interbranchial system which is said to be somewhat less developed. Whereas in Teleos, bonifacius, the interbranchial system is completely absent. And the gill lamella are said to be present from evolving from the gill slit itself, the wall of the gill slit itself. And all these are having commonly the gill brackets and the visceral arches are gill arches. సో ఒక డెమి బ్రాంకల్ దేని చెప్తాము, ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ ఉంటుంది. ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్కి ఒకవైపు మాత్రమే మీకు ఏముంటాయి, ఈ గిల్ ఫిలమెంట్స్ ఉంటాయి. రెండో వైపు కూడా ఉంటే దాన్ని హోలో బ్రాంకెట్, హోలో అంటే కంప్లీట్ గిల్ అని చెప్తాను అంటాం, పూర్ణ మొక్క. కానీ మనం చెప్పుకుంటుంది డెమి బ్రాంక్. డెమి బ్రాంక్ అంటే అసంపూర్ణ మొక్క. దీంట్లో బ్రాంకియల్ సెప్టమ్కి ఒకవైపు మాత్రమే లామెల్లా అనేవి ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే డయాగ్రామ్ లో బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ మనకి ఎలాస్మోబ్రాంక్స్ లో ఉంది, సంపూర్ణంగా అభివృద్ధి చెంది. కైమీరాలో తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. బోనిఫిషస్, టీలియాస్ అంటే అస్థి చేపల్లో ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ అనేది ఉంది. అన్నిటికీ ఫుడ్ పార్టికల్స్ ని ఫిల్టర్ చేయడానికి గిల్ బ్రేకర్స్ కామన్ గా ఉంటాయి.
ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తూ మీకు విజరల్ ఆర్చ్ అంతరంగ చాపలు లేదా గిల్ ఆర్చ్ మొక్క చాపాలు అనేవి ఉంటాయి. సో హోలోబ్రాంక్ ఈస్ కంప్లీట్ గిల్. It's a septum with two attached. This is one lamella, this is another lamella. A septum with two attached living branches in elasmobranch is called as holobranch. So elasmobranch లో ఇంటర్బ్రాంకియల్ సిస్టమ్ కి రెండు వైపులా మీకు ఈ గిల్ లామెల్లా ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని హోలోబ్రాంక్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. అది మరి బోని ఫిషెస్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే స్పెషల్ గా మనం బోని ఫిషెస్ ఎలా గుర్తిస్తాము? చేపలు చూడగానే ఇలా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలాస్మోబ్రాంక్ ఫిష్ అని చెప్తాం. చేపలు చూడగానే ఇలా ఉండకుండా నీకు మొక్కలు డైరెక్ట్ కనబడట్లా, ఒక మూతలా ఉంటుంది. ఆ మూతను ఓపెన్ చేస్తేనే నీకు మొక్కలు కనబడతాయి. సో ఇలా ఉంటే ఈ మూతను ఏమంటాం? ఒపర్క్యులం అని అంటాం. మొక్క కప్పు అని అంటాం. ఈ ఒపర్క్యులం ఉన్న చేపలన్నీ కూడా అస్థి చేపలు. సో ఒపర్క్యులం is called as a gill cover. It's a bony flap covering the gill slits. It arises from the hyoid arch in case of bony fishes. Okay. And coming to the interbranchial system, interbranchial septum, it is reduced in chimeras and absent in all teleos. We have seen in chimeras the interbranchial system is reduced. In elasmobranchs it is well developed. In certain bony fishes like chimeras it is less developed, and in almost all the teleos bony fishes the brachial system is totally absent. I mean, coming to the spiracles. These are the other structure present in bony fishes. In elasmobranchs and ganoid fishes, the first gill slit between mandibular and hyoid arches bears a reduced pseudobranch, and which opens to outside through a small opening called as spiracle. Whereas here it is closed or lost in chimeras, lungfishes, and teleos. Okay, while bony fishes it is completely closed or it is completely lost. సో ఎలాస్మోబ్రాంచ్ చేపలకి వచ్చేసరికి నీకు 5 జతలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. అందులో మొదటి జత గోడకి ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్కి ఒకవైపే ఉంటాయి గిల్ లామెల్లు, రెండో వైపు ఉండవు. ఈ గిల్ లామెల్లకి ఒకవైపే ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్నే మనం డెమి బ్రాంచ్ అని చెప్తాను అంటాం. ఇప్పుడు ఈ మొదటి మొక్క చీలిక ఏదైతే ఉందో ఈ మొదటి మొక్క చీలికలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఈ అంతరంగ చేపల దగ్గర ఉన్న దాన్ని సూడో బ్రాంక్ అని చెప్తాను అంటాం. ఈ సూడో బ్రాంక్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక చిన్న రంధ్రం ద్వారా బయటకు తెచ్చుకుంటుంది. ఆ రంధ్రాన్ని స్పైరకిల్ అని అంటాం. సో ఈ స్పైరకిల్ అనేది మొక్క చీలిక కాదు, కానీ మొక్క చీలిక కాకపోయినా నీరు అది రవాణాకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి శ్వాసక్రియలో తోడ్పడుతుందనే ఉద్దేశంతో దీనికి మిథ్యామొప్ప అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. కానీ దీనికి శ్వాసక్రియకి సంబంధం లేదు. మరి ఈ స్పైరికిల్స్ బోనీ ఫిషెస్ లో ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే ఇవి క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటాయి లేదా కంప్లీట్ గా మూసుకొనిపోయి ఉంటాయి. సో టీలియాస్ లో కానీ లంగ్ ఫిషెస్ లో కానీ కైమిరాస్ లో కానీ ఈ స్పైరికిల్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఎలాస్మోబ్రాంచ్ లో మాత్రమే ఓపెన్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు ద గిల్స్ ఇన్ ఎలాస్మోబ్రాంచ్. So you have studied in your second or third semester, first or second year, dogfish, the Scoliodon. In Scoliodon we have 5 pairs of gill slits, but actually we say there are only 4.5 pairs of gill slits. And here this is the interbranchial septum with gill lamellae on both the sides. So thus this comes the first one pair, and this is the second pair with gill lamellae on both the sides, third and fourth pairs. So thus we have 4 pairs of complete gills, or we can call them as holobranchs. Whereas the first one, which is attached here, is having lamellae on only one side. So thus it is not a holobranch. So there is one demibranch. So if both the lamellae are present, it forms the hemibranch, holobranch. If only one lamella is present, it forms a demibranch. That means demibranch plus demibranch is equal to holobranch. Okay. So here there is only half. One holobranch means both demibranchs will be present.
So because there is only one Pili branch, here 4 and this is half Pili. So hence we say that Elasmobranch Polydon is having only 4.5 pairs of gills. To be precise, we say there are 5 gills. 1, 2, 3, 4, 5 gills are present. But actually there are only 4.5 pairs of gills. So మీరు ఈ ఎలాస్మోబ్రాంక్స్ మృదులా శిక్షాప్తులు గమనిస్తే మనకి 5 జతల మొక్క చీలికలు ఉంటాయని అన్నారు. సో మొక్క చీలికలు 5 జతలే ఉన్నాయి, కరెక్టే. కానీ అన్నది 5 జతల మొక్క చీలికలే ఉంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంట 5 జతల మొక్కలు ఉండవు. మొక్క చీలికలు 5 జతలు అంటే రంధ్రాలు 1, 2, 3, 4, 5 రంధ్రాలు. కానీ మొక్కలు మాత్రం 5 జతలు లేవు. ఎందుకంటాము అని అంటే ఒక ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్ ఉంది, దానికి ఇటుపక్క లామిల్లే ఉంటేనే దాన్ని కంప్లీట్ గిల్ లేదా హోలో బ్రాంక్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఇది హోలో బ్రాంక్ 2, 3, 4. సో 4 జతల హోలో బ్రాంక్స్ ఉన్నాయి. కానీ మొట్టమొదటి దానికి మాత్రం ఒకవైపు మాత్రమే ఇంటర్బ్రాంకియల్ సెప్టమ్, ఇటువైపు మాత్రమే లామిల్లే ఉన్నాయి, ఇటుపక్కేమో గోడ ఉంది. సో దీన్ని మనం డెమి బ్రాంక్ అని అంటాం. సో మన డెమి బ్రాంక్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇటుపక్క ఒకటి, ఇటుపక్క ఒకటి, 2 డెమి బ్రాంక్లు ఉన్నాయి. 2 డెమి బ్రాంక్లు కలిస్తే ఒక హోలో బ్రాంక్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని ఏమనొచ్చు? హాఫ్ గిల్ అని అంటాం. సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 హాఫ్ గిల్స్ ఉన్నాయి, 4 + 4 కంప్లీట్ గిల్స్ ఉన్నాయి. అందుకే వీటిని 4.5 pairs ఆఫ్ గిల్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. And coming to the next second type of gills, that is external or larval gills. The external or larval gills are branching outwards from the exposed outer epithelium of gill arches and not from that of the pharyngeal pouches. Hence, we are not considering them as true gills. వీటిని నిజమైనటువంటి మొక్కలుగా మనం ఎందుకు గమనించట్లేదు అని అంటే, నిజమైన మొక్కలు గ్రసని పోస్టమల్ నుంచి ఏర్పడాలి, ఫారింజియల్ పౌచెస్ నుంచి ఏర్పడాలి. కానీ ఎక్కడి నుంచి ఏర్పడ్డాయి? గిల్ ఆర్చెస్ యొక్క ఉపకళ నుంచి ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, మొక్క చాపాల యొక్క ఉపకళ నుంచి ఏర్పడ్డాయి. అందుకని వీటిని మనం నిజమైన మొక్కలుగా పరిగణించట్లేదు. అంతేకాక నిజమైన మొక్కలు గ్రసన్ లోపల ఉన్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు అవుట్ సైడ్, బట్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు అవుట్ సైడ్. హెన్స్ దీస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ గిల్స్. దేహానికి వెలుపల మనకు కనబడతాయి, వేలాడితే కనబడతాయి. కాబట్టి వీటిని బాహ్య మొక్కలు అని చెప్పేసి అంటాం. దీస్ ఆర్ జనరల్లీ ఫౌండ్ ఇన్ లార్వల్ గిల్స్, లార్వే. డింబకాల్లోనే మాత్రమే ఉంటాయి. హెన్స్ వీ కాల్ దెమ్ యాస్ లార్వల్ గిల్స్ ఆర్ డింబక మొక్కలు అని కూడా అంటాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ఎక్టోడెర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. ఇవి పూర్తిగా దేని నుంచి వస్తున్నాయండి? బహిస్పత్యం నుంచి మాత్రమే ఏర్పడతాయి. దే ఆర్ టెంపరరీ ఆర్గాన్స్. ఎక్స్టర్నల్ గిల్స్ ఎప్పుడు కూడా కంప్లీట్ గా త్రూ అవుట్ అడల్ట్ అన్నిట్లో ఉండే అవకాశం లేదు. అందుకే వీటిని తాత్కాలిక శ్వాసాంగాలుగా మాత్రమే పరిగణిస్తాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే లాంప్రేస్ పిట్రోమైజాన్ యొక్క లార్వా అమోసికస్ లో ఉంటాయి, పాలిటెరస్ లో ఉంటాయి, లంగ్ ఫిషెస్ లో ఉంటాయి. ఆల్ amphibians including Sicilians, the blind worms or apodons, వీటన్నిటిలో కూడా లార్వల్ గిల్స్ ఉంటాయని చెప్తారు. And coming to the second type of respiratory mechanism, that is terrestrial respiration. So terrestrial respiration occurs through lungs. It is characteristic of bladder tetrapods, and the swim bladder of lungfishes is modified to form the respiratory organ for terrestrial respiration. Hence, we consider this as also a lung. Coming to the origin, it arises in embryo as a single midventral diverticulum from the floor of the pharynx. So, if this is the pharynx, from the floor of the pharynx, this arises as a midventral diverticulum. That is towards the ventral side. It arises as a small pouch. Diverticulum means pouch, which ends blindly. Then we call anything that any pouch that ends blindly is called as a diverticulum. So from the floor of pharynx, it arises as a blind pouch, okay, or diverticulum on the midventral side, and this is called as a lung primordium. So
ఇది ఎలా ఏర్పడుతున్నాయి ఊపిరితిత్తులు, వాటి ఉద్భవం ఒకసారి గమనిస్తే మనం గ్రసని భాగం తీసుకుంటే మనకి ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ లో ఈ గ్రసని భాగం యొక్క ఉదర మధ్యతలం నుంచి ఒక డైవర్టిక్యులం ఏర్పడుతుంది. డైవర్టిక్యులం అంటే ఒక చిన్న సంచి లాంటి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడిన తర్వాత ఏమైంది, దిస్ డైవర్టిక్యులం నౌ divides to form two buds. One is right bud and the other is left bud. ఈ డైవర్టిక్యులం ఏంటంట రెండు చిన్న కోరకాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఒకటి ఎడమ వైపు, రెండవది కుడి వైపు. And the undivided common portion develops into trachea and opens into pharynx through glottis. ఈ రెండు కలిసే చోట ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతము నుంచి ట్రాకియా ఏర్పడుతుంది. అది గ్లాటిస్ ద్వారా లోపలికి తెచ్చుకుంటుంది ఫారింక్స్ లోకి. ఓకే, ఫారింక్స్ లోకి గ్లాటిస్ ద్వారా తెచ్చుకుంటుంది. తర్వాత లారింగ్స్ అన్ని కూడా దాని నుంచి ఏర్పడతాయి. తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈచ్ లంగ్ బ్రాంచెస్ రిపీటెడ్లీ అండ్ ఇట్ గ్రోస్ పోస్టీరియర్లీ ఇంటూ సీలం. సో ఎంబ్రియానిక్ సీలంలోకి ఏమవుతుందంట, బ్రాంచింగ్ అవుతూ దాని సైజ్ పెరుగుతూ ఆ లంగ్ బడ్ కాస్త సైజ్ పెరిగి శరీర కుహరంలోకి పరాంతం వైపు పెరుగుతుంది. అందువల్ల మనం గమనిస్తే ఈ లంగ్ బడ్ లోపలికి వచ్చేసింది. శరీర కుహరానికి ఏముంటుంది, నీ చుట్టూ మీసోడర్మ్ ఉండాలి. సో ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇన్నర్ ఎండోడర్మల్ లైనింగ్. ఎండోడర్మల్ లైనింగ్ ఎంత అంటున్నాము, ఫారింక్స్ నుంచి ఏర్పడింది కాబట్టి. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ ఈస్ ఎండోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఔటర్ మీసోడర్మ్, దీనికోసం సీలంలోకి వెళ్ళింది కాబట్టి. ఈ ఔటర్ మీసోడర్మల్ లేయర్స్ మనకి ఏమవుతుంది తర్వాత ప్లూరల్ కవరింగ్ గా ఏర్పడతాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో కనెక్టివ్ టిష్యూ, ఆర్టరీస్ అండ్ నర్వ్ ఇవన్నీ ఏర్పడి మనకి ఊపిరితిత్తుల కింద డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఈస్ సెట్ టు బి లారింగ్స్. ద బిగినింగ్స్ ఆఫ్ లారింగ్స్ ఆర్ సీన్ ఇన్ యాంఫీబియన్స్. సో లారింగ్స్ అనేది ఫిషెస్ లో లేదు, మనకి యాంఫీబియన్స్ లో స్టార్టింగ్ లో కనబడుతుంది. In Necturus, which is a salamander belonging to the order Urodela, it appears as a pair of lateral cartilages. So, ఈ శబ్దిని లేదా స్వరపేటిక అనేది మనకి గ్రసన్ నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఇది నోరు, ఇది ఆశికుహం అనుకుంటే, ఇది గ్రసని అనుకుంటే, గ్రసని తర్వాత ఉన్న మొదటి భాగం స్వరపేటిక. ఈ స్వరపేటిక మనకి చేపల్లో ఉండదు, ఉభయచరాల్లో స్టాప్ అవుతుంది. ఉభయచరాల్లో ఉన్నటువంటి సాలమాండర్ అయినటువంటి నెక్టరస్లో అది ఎలా ఉంటుందంట, ఒక జత ఈ లారింగ్స్ అనేది ఒక జత పార్శ్వ మృదులాస్థి నిర్మాణాలుగా ఏర్పడుతుంది. ఓకే, తర్వాత ఏమవుతుందంట, ఇట్ డివైడ్స్ ఇంటూ ఎ డార్సల్ అరిజినాయిడ్ కార్టిలేజ్ అండ్ ఎ వెంట్రల్ క్రికాయిడ్ కార్టిలేజ్. తర్వాత ఈ లాటరల్ కార్టిలేజ్ ఎలా డెవలప్ అవుతుందంట, పృష్ఠతలంలో ఆర్టినాయిడ్ అనే మృదులాస్థిగాను, ఉదర తలంలో క్రీకాయిడ్ అనే మృదులాస్థిగాను ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి నేను లారింగ్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ఏముంటుంది, ఆంఫీబియన్స్ లో ఆర్టినాయిడ్ ఒకటి, క్రీకాయిడ్ అనేటువంటి రెండు మృదులాస్థి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అదే ఏన్యూరన్స్ ఫ్రాగ్స్కి వచ్చేసరికి, ఫ్రాగ్స్కి ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ ఏంటి, నెక్ ఈజ్ అబ్సెంట్. ఏముండదు, ఇది ఉండదు, ఏది మెడ ఉండదు. మెడ ఉండకపోవడం వలన మెడలో ఉన్న ట్రాకియా ఉండదు. ఈ ట్రాకియా లారింగ్స్ తో కలిసిపోతుంది. అందుకే ఈ ప్రాంతాన్ని లారింగో ట్రాంకియల్ ఛాంబర్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, సో ఇన్ ఏన్యూరన్స్ లారింగ్స్ ఈస్ కనెక్టెడ్ merged with the trachea, which is absent because of the absence of neck. So the trachea and larynx are combined together to form the laryngotrancheal chamber. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, and the inner lining of this chamber forms a pair of vocal cords. స్వరతంత్రులు అనేవి దీని నుంచి ఏర్పడతాయి. కాబట్టి మనకి ఊపిరితిత్తులు అనగానే లారింగ్స్ అనగానే ఈ మూడు నిర్మాణాలు మీకు కనబడాలి, ఆర్టినాయిడ్, క్రికాయిడ్ అండ్ వోకల్ కార్డ్స్. వీటితో పాటు నాలుగవ కార్టిలేజ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం, థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అని చెప్పి అంటాం. ఇవన్నీ ఎలాగా మాడిఫై చెందాయి అని కంపారిటివ్ అకౌంట్ మనం చూడబోతున్నాం. మరి రెప్టైల్స్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంది, ఇట్ ఈస్ లెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ రెప్టైల్స్. లారింగ్ ఈస్ లెస్ డెవలప్డ్ ఇన్ రెప్టైల్స్.
మరి బర్డ్స్ వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ రూడిమెంటరీ, ఇది అవశేషంగా ఉండిపోయింది. మరి దాని బదులు ఏం ఏర్పడింది? The birds develop silence, replacing what we call the needs of larynx. సో లారింక్స్ స్వరాన్ని ఉత్పత్తి చేయాలి, అది దీంట్లో క్షీణించిన దశలో ఉంది కాబట్టి దాని బదులుగా సర్దిని లేదా సైరింగ్స్ అనేది బర్డ్స్ లో ఏర్పడి ఉంటుంది. అండ్ లారింక్స్ ఈస్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ మ్యామల్స్. దీంట్లో ఏమున్నాయంట? దీంట్లో ఒక థైరాయిడ్, ఒక క్రీకాయిడ్, 2 ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్, 2 pairs ఆఫ్ వోకల్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ పెయిర్ అప్పర్ పెయిర్ ని ఫాల్స్ వోకల్ కార్డ్స్ అని, లోవర్ పెయిర్ ని ట్రూ వోకల్ కార్డ్స్ అని చెప్తాను అంట. సో 2 larynx is having, which we are going to discuss later in the coming slides in detail. It shows 1 thyroid cartilage, 1 cricoid cartilage, 2 actinoid cartilages, and 2 pairs of vocal cords. And the first pair of vocal cords are called as false vocal cords. They are upper pair, and the lower pair of vocal cords are called as the true vocal cords. They are the second pair. Okay. And coming to the comparative account, the thyroid cartilage is paid in monotremes. Generally, when we say in human beings, let's say our, the thyroid cartilage is said to be made of 2 lamina, but it is single. Whereas in monotremes, that is prototherians, egg-laying mammals, the thyroid cartilage is paid. ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. మనకు వచ్చేసరికి థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేది ఒక్కటే ఉంటుంది, 1 థైరాయిడ్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ మోనోట్రీమ్స్ లో, అండోత్పాదక క్షీరదాలైనటువంటి ప్రోటోథీరియన్స్ లో థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్, థైరాయిడ్ మృదులాస్థి ఒక జత ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి స్పెషాలిటీస్ అని అంటే, ఫాల్స్ వోకల్ కార్డ్స్ ఒక పేరు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం మనలో. దే ఆర్ అబ్సెంట్ ఇన్ ఎలిఫెంట్స్. ఎలిఫెంట్స్ లో ఈ ఫాల్స్ వోకల్ కార్డ్స్ ఉండవు. అంటే వోకల్ కార్డ్స్ ఆర్ ఓన్లీ 1 pair which are true vocal cords in elephants. హిప్పోపటమస్ వచ్చేసరికి వోకల్ కార్డ్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. సో హిస్సింగ్ సౌండ్ వాటర్ లో రావడమే తప్ప దాంట్లో స్పెషల్ గా సౌండ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేసే సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గాన్స్ అయినటువంటి ఈ వోకల్ కార్డ్స్ లారింగ్స్ లో లేవు. నెక్స్ట్ ఎపిగ్లాటిస్ ఇస్ ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద లారింగ్స్ ఇంటూ ద ఫారింగ్స్. ఇదే మీరు స్టార్టింగ్ లో మిస్ అయ్యారు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పడం. సో మనకి మౌత్, బక్కల్ క్యావిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫారింగ్స్. సో ఫారింగ్స్ నుంచి 2 కన్నాలు వస్తాయి. ఒక కన్నము గుల్లెట్ అని అంటారు, ఇది ఈసోఫాగస్ లోకి దారితీస్తుంది. రెండో కన్నము గ్లాటిస్ అని అంటాం, ఇది లారింగ్స్ లోకి తర్వాత ట్రాకియాలోకి దారితీస్తుంది. ఈ గ్లాటిస్ ని కప్పి ఉంచే మూతనే మనం ఎపిగ్లాటిస్ అని చెప్పి అంటాం. ఈ ఎపిగ్లాటిస్ మ్యామల్స్ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి నిర్మాణం కింద చెప్పుకుంటాం. And coming to the lungs. So the lungs are considered as modified swimming bladders in lungfishes. So lungfishes లో స్విమ్ బ్లాడర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మార్పు చెంది ఊపిరితిత్తులుగా ఏర్పడ్డాయని చెప్తారు. మనకు వచ్చేసరికి వీఆర్ హ్యావింగ్ లంగ్స్ ఇన్ ద థొరాసిక్ క్యావిటీ. మనకి ఊపిరితిత్తులు ఉరక్కుహరంలో ఉన్నాయి, చెస్ట్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇన్ రెప్టైల్స్ లంగ్స్ ఆర్ అబ్డామినల్. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. సరీసృపాల్లో ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడున్నాయి? ఉదర కుహరంలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కంపారిటివ్ అకౌంట్ లో చూస్తే లెగ్లెస్ లిజర్డ్స్, బార్కూడియా చదువుకున్నారు మీరు. బార్కూడియా ఈజ్ లింబ్లెస్ లిజర్డ్, అది లింబ్లెస్ లిజర్డ్. తొండలన్నిటికీ కాళ్ళు ఉంటాయి పూర్వ చర్మంగాను, కానీ బార్కూడియాలో లేవు. వాటిలోనూ కాళ్ళు చేతులు లేని పూర్వ చర్మంగా లేని స్నేక్స్, వాటిలో కూడా రెండిట్లో ఎలా ఉందంట? లెఫ్ట్ లంగ్ ఈజ్ రూడిమెంటరీ ఆర్ యాబ్సెంట్. ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి ఊపిరితిత్తుని క్షీణించి లేదా పూర్తిగా ఉండకుండా ఉంటుంది. ఇన్ బోవా అండ్ పైథాన్ లెఫ్ట్ లంగ్ ఈజ్ స్మాలర్. బోవాలోను కొండ చిలువలోను ఎడమ వైపు ఊపిరితిత్తు చిన్నదిగా ఉంటుంది. మనం బర్డ్స్కి వచ్చేసరికి లంగ్స్ కనెక్ట్ అయితూ ఎయిర్ సాక్స్ ఉంటాయి, వాయు గోళులు ఉంటాయి. 9 ఉంటాయని చదువుకున్నాం కొలంబా లివియా పీచియంలో. మరి ఎయిర్ సాక్స్ ఉన్న బర్డ్స్ గురించి అడుగుతాడా? అడగదు. ఇంకేమైనా వేటిలో స్పెషల్ గా ఉన్నాయి అంటే ఊపిరి వెళ్ళి ఉన్నాయి. In chameleon, air sacs arise from the distal portion of lungs. సో ఎయిర్ సాక్స్ వాయుగోళం ఉన్నటువంటి
జీవిని గుర్తించమని చెప్పి బర్డ్స్ ఇవ్వకుండా కెమిలియన్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, బర్డ్స్ లేదా నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ పెట్టికండి, కెమిలియన్ అంటే కెమిలియన్ పెట్టండి. Next, coming to the last part of comparative account, that is accessory respiratory organs. In embryonic vertebrates, yolk sac, which is richly supplied with blood capillaries, acts as an accessory respiratory organ. And the organisms which are called as amniotes. In amniotes, there is amnion, followed by yolk sac and allantois. Around this, there is a chorion. So here, both the yolk sac and allantois are said to be acting as respiratory organs of temporary nature. Okay, in embryo. పెంటస్లో ఉన్నటువంటి సొనసంచి అళిందము ఈ రెండు కూడా తాత్కాలిక శ్వాసాంగాల కింద ఉపయోగపడతాయని చెప్తారు. నెక్స్ట్, legless salamanders and plethodons. ఈ amphibians లో they rely entirely on skin. ఇవి పూర్తిగా చర్మ శ్వాసక్రియ మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ third one is African hairy frog, scientifically called as Aspelosternus. It shows cutaneous projections in male skin. మగ జీవి యొక్క ఈ కప్ప యొక్క చర్మం నుంచి చిన్న చిన్న ప్రొజెక్షన్స్ ఏర్పడతాయి. ఈ ప్రొజెక్షన్స్ చర్మీయ శ్వాసక్రియలో తోడ్పడతాయి. నెక్స్ట్, vascular caudal fin of mud skipper periophthalmus acts as a breathing organ. పెరియాప్థాల్మస్ అనే చేపలో ఉన్నటువంటి దీని యొక్క సామాన్య నామం మడ్ స్కిప్పర్. దీని యొక్క కాడల్ ఫిన్ అంటే పుచ్చవాజం, కాడల్ ఫిన్ ఉంటుంది కదండి, ఈ పుచ్చవాజానికి అనేకమైన రక్తకేశనాలకు సరఫరా అయి ఉంటాయి. ఈ రక్తకేశనాలకు సరఫరా అయి ఉండడం వలన ఆ మెంబ్రేన్ పల్చగా ఉండి ఇది కూడా శ్వాసక్రియలో ఉపయోగపడుతుందని చెప్తారు. ఇంకా లాస్ట్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇంకో ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోండి. Aquatic reptiles వచ్చేసరికి the cloaca which is supplied richly with blood capillaries acts as a respiratory organ. Okay. జలచర తాబేళ్లలో అవస్థర కోసం ట్రైకల్ బ్లాడర్ అనేది యాక్సెస్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్, మన లంగ్ ఫిషెస్ లో ఒకటి లెపిడోసైరన్. ఈ లెపిడోసైరన్ లోకి వచ్చేసరికి pelvic fins, the pelvic fin ఏం చేస్తుందంట, ఎగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఫీమేల్ లో. సో ఫీమేల్ లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్న ఈ ఎగ్స్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై కావడం కోసం ఇది క్యాపిలరీస్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అందువలన ఇది కూడా కొంత దేనికోసం ఉపయోగపడుతుంది, రెస్పిరేషన్ ఉపయోగపడుతుంది చెప్తాను అంటారు. సో ఓపర్క్యులర్ గిల్స్, the gills which are said to be having an operculum, when the operculum itself is supplied richly with blood capillaries, acts also as an accessory respiratory organ, as in the case of Acecipiens, Lepidosius, Polyodon, Polyphemus, and Peritelius. And coming to the pseudobranchs, మిథ్యా మొక్కలు ఏంటవి, స్పైరికల్స్ ఆఫ్ ఎలాస్మోబ్రాంక్స్. ఓకే, వీటిని యాక్సెసరీ రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అంటున్నాం, కానీ నేను ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, they are not respiratory in function because they receive not the pulmonary blood, they receive do not receive the venous blood, they receive arterial blood. So spiracles ki manaku mokkalaiki lungs ki venous blood vastundi, pulmonary blood చెప్తాను అంటాం, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమొస్తుందంట, ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ వస్తుంది, ధమని రక్తం వస్తుంది, శిరా రక్తం కాకుండా. అందువలన ఇవి శ్వాసాంగాలుగా అంటే ఒప్పుకోకుండా, అంటే వీటి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టారు. ఫారింజియల్ డైవర్టికులా, డైవర్టికులా చెప్పాను కదండి, మనకి ఫారింగ్స్ నుంచి కొన్ని సంచులు లాంటి నిర్మాణాలు ఏర్పడతాయి. ఇవి ఎందుకోసం ఉపయోగపడతాయి, ఈ మూడు జీవుల్లో కూడా. అలాగే కొన్ని జీవులు ఏవైతే ఈస్టివేషన్ గ్రీష్మకాల సుప్తావస్థకి వెళ్తాయో వాటిల్లో ఈ ఫారింజియల్ డైవర్టికులస్ శ్వాసాంగాలుగా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, బ్రాంకియల్ డైవర్టికులా, మొప్పల నుంచి ఏర్పడినటువంటి సంచులు. Example, Heteroneustis, Clarius, and Anubis. Last process, lung fishes, skin bladder is said to be modified to form lungs. Okay, so వీటిలో మెయిన్గా జనరల్గా ఎగ్జామ్లో అడిగేది ట్రైకల్ బ్లాడర్ గురించి, పెల్విక్ గురించి,
సూడో బ్రాంచ్ గురించి. సో ఈ మూడు మీరు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ is actually trachea. Oh, I forgot to mention this. Okay, I forgot to mention the comparative account of trachea. So trachea is also called as windpipe. In neurons, that means tailless amphibians like frogs and toads, trachea is absent and it is merged with the larynx to form the laryngotracheal chamber. It is supported by cartilaginous wings which are dorsal and incomplete in case of reptiles. In birds, it shows complete ossified cartilaginous wings. ఒక వాయునాళాన్ని గమనిస్తే, ట్రాకియాన్ని గమనిస్తే, ఇది మనకు లైఫ్ లాంగ్ ఓపెన్ అయ్యే ఉండాలి. చూడండి సినిమాల్లో విలన్స్ ఏం చేస్తారు, పీక నొప్పి చంపేస్తారు. సో పీక నొప్పి చంపేస్తుంది ఏమవుతుంది, గాలి వెళ్లకుండా ఆపేస్తున్నారు. ఎంతో గట్టిగా నొక్కితే గానీ గాలి వెళ్లకుండా ఆపలేకపోతున్నారు. ఎందుకోసం, ఈ గోడకి దేవుడు ఏం చేశాడు, సపోర్ట్ గా కొన్ని మృదులాస్థి ఏర్పడిన రింగ్స్ పెట్టాడు. ఇవి కొన్నిట్లో కంప్లీట్ గా రౌండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి అంత తొందరగా పేక్ తీసుకున్నాం. మనకు పేక్ తీసుకు చాపీయగలుగుతున్నాం. కారణం ఏంటంట, ఇవి ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటాయి, అంటే సగం మాత్రమే ఉంటాయి కార్టిలేజినస్ రింగ్స్. అందుకే మీరు ఇటువైపు నుంచి గమనిస్తే సి ఆకారంలో ఉంటాయి. సో ఇన్కంప్లీట్ రింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, సి ఆకారంలో ఉంటాయి. సో రెప్టైల్స్ మీకు ఎలా ఉన్నాయి, ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్నాయి, డార్సల్ వైపు ఉన్నవి. బర్డ్స్ లోకి వచ్చేసరికి బర్డ్స్ లోకి వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా ఉంటాయి. మళ్ళీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనలోకి వచ్చేసరికి ఇన్కంప్లీట్ ఆర్ సి షేప్డ్ కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ట్రాకియాలో. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ the actual respiratory tract in detail. So the respiratory tract in human beings is made up of external nostrils, followed by nasal cavities, internal nostrils, pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchioles and alveoli. ఇవి మన శ్వాసనాళిలో ఉన్నటువంటి భాగాలు. వీటన్నిటిని ఒకసారి గమనిస్తే మనకి ఇది నోరు, ఆస్టిక్యుహెడ్. సో నోటి పైన ఉండేది బాహ్యనాసిక రంధ్రాలు, దీని నుంచి నాసిక కుహరాలు, దాని నుంచి ఇంటర్నల్ లేయర్స్. సో ఈ రెండు ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతున్నాయి, బోత్ ఆఫ్ దీస్ మెర్జింగ్ ద ఫారింక్స్. అదే టైంలో మనకి చెవి నుంచి ఏర్పడినటువంటి మిడిల్ ఇయర్కి సంబంధించిన రంధ్రం కూడా ఇక్కడే ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఒకవైపు నోరు, ఒకవైపు చెవి, ఒకవైపు నాసికా రంధ్రం, ఇంకోవైపు ఆహార వాహిక, ఇంకోవైపు శ్వాసవాహిక. ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి ఓపెన్ అవుతాయి. ఎక్కడికి, ఈ గ్రసనిలోకి ఓపెన్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ గ్రసనిలో. సో మనకి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటి, ఆహార నాళం అయితే ఈ సొఫాగస్ కంటిన్యూ అయిపోతుంది. కానీ మనకి దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, లారింగ్స్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, స్వరపేట్. దాని తర్వాత ట్రాకియా వస్తుంది. ట్రాకియా డివైడ్ అవుతుంది రెండు భాగాల కింద, వాటిని బ్రాంకస్ అని అంటాం. ఒక్కొక్క బ్రాంకస్ లంగ్స్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది. లంగ్స్ లోకి ఓపెన్ అయ్యే ముందు అనేకమైన బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అవుతుంది, బ్రాంకియోల్స్ అని చెప్పి అంటాం. ఈ బ్రాంకియోల్స్ చివర చిన్న సంచి లాంటి నిర్మాణంలోకి ఓపెన్ అవుతాయి. వాటిని మనం ఆల్వియోలి అని అంటాం. ఇక్కడ మీకు ఏముంటుంది, వాటర్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ లేకపోతే ఆల్వియోలి డ్రై అయిపోతే నీకు శ్వాస ఆడదు, చచ్చిపోతాం, లేదా గట్టిగా ఊపిరి పీల్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి. కాబట్టి ఆల్వియోలి ఎప్పుడూ డ్రై అవ్వకుండా ఉండాలి. మరి ఆల్వియోలి ఎప్పుడు డ్రై అవ్వకుండా ఉండాలి అని అంటే, ఎండాకాలంలో మా కడపలో 43 డిగ్రీలు ఉంది, నేనైతే తట్టుకోలేకపోతున్నాను. మరి కానీ తిరగాల్సిందే, పర్లేదు, అడ్మిషన్ క్యాంపెయిన్ కోసం తిరుగుతున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ ఇంత 43 డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రత వేడి కనుక మన ముక్కులోకి వచ్చి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి ఇలా ప్రయాణించేసి అడవిలోకి వచ్చింది అనుకోండి, ఈ ఇందులో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా డ్రై అయిపోతుంది. మరి అందుకే డ్రై అవ్వకుండా దేవుడు ఏం చేశాడు, మనకు ఒక ఏసీని పెట్టాడు. అండ్ దిస్ ఏసీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ nasal cavity. Nasal cavities are considered as natural air conditioners. ఎందుకోసం ఎయిర్ కండిషనర్ అంటున్నాము, ఎయిర్ కండిషనర్ does two functions. One is it conditions the air, that means it cools the air. Second one is it prevents the dust particles. ఎయిర్ కండిషనింగ్ చేస్తుంది, డస్ట్ పార్టికల్స్ లోపలికి కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది.
అలాగే ఇది గాలిని చల్లబరుస్తుంది. మరి నాసికారం నుంచి ఏర్పడిన ఈ నాసికా కోశాలు వీటిని గమనిస్తే దీస్ ఆర్ హైలీ టార్చురస్. అనేకమైన మెలికలు తిరుగుతుందంట, కాబట్టి డస్ట్ పార్టికల్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ గోబ్లెట్ సెల్స్ విచ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యూకస్. దీని యొక్క గోడల్లో గోబ్లెట్ కణాలు ఉంటాయి, ఆ మ్యూకస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి డస్ట్ పార్టికల్స్ ని ట్రాప్ చేస్తాయి. In addition to this, it has a number of hair-like projections, cilia-like projections, which also prevent the entry of dust particles. So, ఈ మూడు కలిసి ఏం చేస్తున్నాయి, దుమ్ము ధూళిలో లోపలికి వెళ్ళకుండా చేస్తాం. అయినా సరే నువ్వు గట్టిగా పీల్చేసావు, మొత్తం అంతా లోపలికి వెళ్ళిపోయావు. ఆ పూర్వమండలి దేనికి ఫేమస్ అంటే ఇట్స్ ఫేమస్ ఫర్ డస్ట్ పార్టికల్స్. నువ్వు పట్టించుకునే నాయుడువే లేదు. ఎంత డస్ట్ ఉంటుంది అని అంటే నువ్వు బయటకు వెళ్ళాలని నిల్చుంటే నీ ఒళ్ళంతా డస్ట్ తప్ప ఇంకేమీ కనపడదు. సో అలాంటి డస్ట్లో ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తాను, గట్టిగా పీల్చుకుంటున్నాను. కాబట్టి దేవుడు ఎంత గొప్ప మెకానిజం పెట్టి దీన్ని ప్రివెంట్ చేశాను అనమాట. మరి ఇది ఒక్కటి సరిపోలేదు, మనకి దెబ్బ కొట్టగానే మాకు ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, రక్తం ముక్కు నుంచే వస్తుంది. ఎందుకోసం అంట, దిస్ ద నేసల్ ఎపిథీలియం ఈజ్ రిచ్లీ సప్లైడ్ విత్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. ఇదేం చేస్తుంది, గాలిలో ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎయిర్లో ఉన్న హీట్ని అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటుంది. అబ్జర్వ్ చేసి ఏం చేస్తుంది, కూల్ చేస్తుంది. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇన్ అడిషన్ టు ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఈజ్ టు మాయిజన్ ద ఎయిర్ సో దట్ ద alveolar fluid is not dried up. Hence we say that nasal cavities are acting as natural air conditioners. సో ఈ రక్తకేశ నాళికలు ఏం చేస్తున్నాయంట, మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఉన్న ఉష్ణాన్ని గ్రహించి దాన్ని చల్లబరుస్తుంది. సో చల్లబరచడం ద్వారా ఇది న్యాచురల్ ఎయిర్ కండిషనర్ గా పనిచేస్తుంది శాస్త్రవేత్తలు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద nasal cavity. And coming to the other one, fossa of Rosenmuller. The fossa of Rosenmuller is a long and narrow section of the nasal cavity. It links the larynx with the middle ear. సో నేను దానికి చెప్పాను కదా, మిడిల్ ఇయర్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని. సో లారింగ్స్ కి మిడిల్ ఇయర్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ కనెక్షన్ లో ఉన్న రంధ్రాన్ని మనం ఏమిటో ఫోసా రోసెన్ముల్లర్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. నెక్స్ట్ ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ వచ్చేసరికి ఈ కాల్ ఇట్ సింప్లీ యాస్ థ్రోట్. గొంతులో మనం గ్రసని అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఈ గ్రసని శ్వాసకోశంలోకి తెచ్చుకునే, శ్వాస కక్షలోకి తెచ్చుకునే దగ్గర మనకేముంటుంది, గ్లాటిస్ ఉంటుంది. ఆ గ్లాటిస్ మీద ఎపిగ్లాటిస్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇట్ ఓపెన్స్ ఇంటూ ద ఎపిగ్లాటిస్ ద గ్లాటిస్ ఓపెన్స్ ఇంటూ లారింగ్స్ కాల్డ్ as the వాయిస్ బాక్స్. ఈ వాయిస్ బాక్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమున్నాయి అని గమనిస్తే, లారింగ్స్ ఇట్స్ కార్టిలేజ్ స్ట్రక్చర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 9 కార్టిలేజెస్. గుర్తుంచుకోండి, మనకి లారింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 9 కార్టిలేజెస్, 9 మృదులాస్థులు ఉంటాయి. వాటితో పాటు కొన్ని లిగమెంట్లు, కొన్ని కండరాలు ఉంటాయి. ఏంటి 9 అని అంటే, ఆ 9లో 3 ఆర్ అన్పెయిడ్ కార్టిలేజెస్. 3 ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఉంటాయి, సింగిల్ గా ఉంటాయి. అందుకే వాటిని ఏమంటాం, అన్పెయిడ్, అద్వంద్వ మృదులాస్థులు అంటాం. మిగిలిన 6 ఏంటి, 3+3 పెయిడ్ కార్టిలేజెస్. ముందుగా అన్పెయిడ్ కార్టిలేజెస్ వచ్చేది. అన్పెయిడ్ కార్టిలేజెస్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్. థైరాయిడ్ మృదులాస్థి అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, థైరాయిడ్ లాంటిది దగ్గరగా ఉందనో అది వాళ్ళ ఉద్దేశం, దాన్ని థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అని పేరు పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ కార్టిలేజ్ ఆఫ్ ద లారింగ్స్. స్వరపేటికలో ఉన్న అతి పెద్ద మృదులాస్థి ఏది అని అంటే థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ అని గుర్తుంచుకోండి. ఇట్ ఫార్మ్స్ ద యాంటీరియర్ అండ్ లాటరల్ వాల్స్ ఆఫ్ ద లారింగ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఆడమ్స్ ఆర్టరీ. సో మనకి థైరాయిడ్ మనలో మోనోట్రీన్స్ లో ఒక పేరు ఉంటుందని, మనలో ఒకటే ఉంటుంది. సో మోనోట్రీన్స్ లో ఇలాగా ఒక పేరు ఉంది, కానీ మనకేంటే ఈ రెండు కలిసిపోయాయి. ఈ రెండు కలిసిపోయి ఏం చేస్తుందంట, దిస్ ఈస్ వన్ లామినా లాటరల్ సైడ్, లాటరల్ వాల్, ది అదర్ ఈస్ టువర్డ్స్ ది యాంటీరియర్ సైడ్. ఈ ఈ రెండు లామినాలు కలిసే ఉన్న చోట కొంతమందిలో ఇది ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ప్రొజెక్షన్ ని మనం అంటాం ఆడమ్స్ ఆపిల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. అందరిలో ఉంటాం. ఇప్పుడు నా మెడ చూస్తే, మీ మెడ చూస్తే మీకు ఈ ఆడమ్స్ ఆపిల్ కనపడుతుంది, కానీ కొంతమందిలో ఇది ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఈ థైరాయిడ్ లామినాలు రెండు కలిసి కొంచెం బయటికి ప్రొజెక్ట్ అవుతాయి. ఆ ప్రాంతాన్ని మనం ఆడమ్స్ ఆపిల్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ స్క్విఫాయిడ్ కార్టిలేజ్.
ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ రింగ్ ఆఫ్ కార్టిలేజ్ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ద లారింగ్స్. సో ఇది మనకి థైరాయిడ్ అనుకుంటే, మనకి రికాయిడ్ ఉంటుంది బేస్ లో ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ రింగ్, సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. ఇట్ సపోర్ట్స్ ద థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ సార్. దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? థైరాయిడ్ కార్టిలేజ్ ఒక బేస్ కావాలి కదా, ఆ బేస్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ది ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్. ఒకటి ఏం చేస్తుంది? ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ కి బేస్ కలర్ అటు ఇటు కలర్ వీలుగా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి అనుగుణంగా మనకి ఏమున్నాయి? ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ పిరమిడల్ కార్టిలేజెస్, అంటే పిరమిడ్ షేప్ లో ఉంటాయి. Located at the top of the cricoid, crucial for vocal fold movement and sound production. ఎక్కడ ఉన్నాయంట? ఇదొకటి, ఇదొకటి, ఒక పెయిర్ ఆఫ్ కార్టిలేజెస్ ఉన్నాయి. వీటిలో ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ అన్నాయి. వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏం చెప్తున్నాను? క్రూషియల్ ఫర్ వోకల్ ఫోల్డ్ మూమెంట్. వోకల్ ఫోల్డ్స్ అంటే స్వరతంతులు, వోకల్ కార్డ్స్. ఆ వోకల్ కార్డ్స్ కదలడానికి, సౌండ్ ప్రొడక్షన్ కి ఈ ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, వీటితో పాటు అదనంగా ఇంకేమున్నాయి? దేర్ ఆర్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ corniculate cartilages. These are small horn-shaped cartilages present on the top of the artinoids, providing support and stability. సో ఈ ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ పైన ఉండేవి ఏంటవి? సరే, ఓకే. సో రాంగ్ ప్రెస్ చేశాము. కమింగ్ టు ద next one, corniculate cartilages. These are present. A pair of these cartilages are present attached to the upper surface of the artinoid cartilages. Next one is cuneiform cartilages. These are small wedge-shaped cartilages embedded in the arithmoglottic folds, providing support and stability. ఎక్కడ ఉన్నాయంట? ఈ ఆర్టినాయిడ్ కి ఈ గ్లాటిస్, గ్లారింగ్స్ ఓపెన్ రంధ్రానికి మధ్యలో ఇంకొక రెండు ఏమున్నాయి? కార్టిలేజెస్. సో ఈ రకంగా మనకి ఈ మూడు కూడా పెయిడ్. ఏమేమి? ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్, కార్నిక్యులేట్ కార్టిలేజెస్, క్యూనిఫామ్. ఇవి రెండు, ఇవి రెండు, ఇవి రెండు, 6 ఉన్నాయి. వీటితో పాటు థైరాయిడ్ ఒకటి, అలాగే క్రికాయిడ్ ఒకటి. ఇవి కాక ఇంకేమున్నాయి? we have vocal cords, true vocal cords and false vocal cords. Upper cord, false vocal cords are also called as vestibular cords, and the lower ones are called as true vocal cords. Okay, ఇవి ఎలా ఉంటాయంట? దాని డయాగ్రామ్ లో ఒకసారి గమనిస్తే, these are present extending up to the glottis. గ్లాటిస్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ కి వీటితో పాటు ఏమన్నా చెప్పాను, సర్టన్ మజిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ అని చెప్పాను. సో దీనికి అటాచ్ అయ్యి పాజిటివ్ మజిల్స్ ఉంటాయి, ఇది పాజిటివ్ మజిల్స్. ఇవి కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తాయంట? మరొకసారి చూద్దాం. ఇది థైరాయిడ్, ఇది క్రికాయిడ్, ఇవి ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్. సో ఆర్టినాయిడ్ కార్టిలేజెస్ రొటేట్ అవుతాయి, మూవ్ అవుతాయి. సో మూవ్ అయినప్పుడు ఈ వోకల్ కార్డ్స్ ఏవైతే దూరంగా ఉన్నాయో అవి దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి. సో దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? నువ్వు పీల్చుకున్న గాలి బయటకు వదులుతావు. సో ఈ గాలి బయటకు వదులుతున్న గాలి ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు వోకల్ కార్డ్స్ దూరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి వైబ్రేషన్ జరిగే అవకాశం లేదు. ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వచ్చేస్తాయో
గాలి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు ఈ రెండు వైబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. ఆ వైబ్రేషన్సే సౌండ్ కింద ఉపయోగపడతాయి. ఓకే, సో ఈ ఆర్టినేట్ కార్టిలేజెస్ మూవ్మెంట్ అవ్వడం వలన ఇక ఈ కాంట్రాక్షన్స్ మజిల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగి మూవ్మెంట్ అవ్వడం వలన మీకు ఏమైంది, నిలువుగా ఒక సన్నటి దారి ఏర్పడింది. ఈ సన్నటి దారిని పీక్ హోల్ ఆఫ్ గ్లాటిస్ అంటారు. పీక్ హోల్ ఆఫ్ గ్లాటిస్. పీక్ హోల్ అంటే ఏంటి? కలుపు కన్నాలు ఉంటాయి తాళం చేసే దగ్గర, దాని నుంచి వస్తాం మనం పీపింగ్ చేస్తాం. సో అంత సన్నగా ఇది ఏర్పడుతుందంట. అందుకనే దీన్ని పీక్ హోల్ ఆఫ్ గ్లాటిస్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద cartilages of the larynx. Next one is trachea, which is also called as windpipe. So windpipe or trachea is wide hollow tube which connects the larynx with the lungs through a pair of branches called as bronchi. Okay. So trachea ఇది trachea. ఈ trachea నుంచి bronchus ఏర్పడతాయి. మరి trachea యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది ఎంత పొడుగు ఉంటుంది అని అంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ నెక్ ఈస్ ప్రెసెంట్. మీ నెక్ ఎంత పొడుగు ఉంటుందో అంత పొడుగు ట్రాకియా ఉంటుంది. సో ట్రాకియా లెంగ్త్ ఉంటుందని ఎవరైనా అడిగితే నెక్ పొడుగు అని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఫ్రాగ్ లో నెక్కే ఉండదు కాబట్టి ట్రాకియా ఉండదు. అదేముంది, లారింగ్స్ తో కలిసిపోయి లారింగో ట్రాంకిల్ ఛాంబర్ కింద మారిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఇన్ us it is made up of C-shape. It is made up of C-shaped cartilaginous rings. ఎందుకంట ఈ రెండు వాల్స్ కొలాప్స్ అయిపోకుండా మనం గాలి బయటకు వదిలినప్పుడు గాలి బయటకు వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఈ రెండు కొలాప్స్ అయిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు బతుకున్నంత వరకు, నేను బతుకున్నంత వరకు ఈ రెండు ఓపెన్ అయి ఉండడానికి కారణం ఈ సి ఆకారంలో ఉన్న కార్టిలేజెస్. సి ఆకారం ఎందుకన్నా, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. అసంపూర్ణ మృదులాస్థి వలయాలతో ఇవి ఆధారాన్ని పొందుతుంది అన్నమాట. And each bronchus divides to form a pair of branches. Each trachea divides to form a pair of branches, each of which enters the right and left lungs respectively, and they are called as bronchi or bronchus singularly. So ప్రతి వాయునాళము రెండు శాఖలుగా విడిపోతుంది. ఒక్కటి బ్రాంకస్ అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంట, కుడి దాంట్లోకి ఒకటి, ఎడమ దాంట్లో ఊపిరితిత్తులోకి ప్రవేశిస్తుంది. ప్రవేశించిన తర్వాత ఏమవుతుంది, it divides it from primary bronchi, secondary and tertiary bronchi. ఇది ప్రాథమిక, ద్వితీయ, తృతీయ బ్రాంకస్లుగా వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ట్రాకియా అనుకుంటే ఇది డివైడ్ అవుతుంది. ఇది బ్రాంకస్. ఊపిరితిత్తులోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దీని నుంచి ప్రైమరీ బ్రాంకస్లు వస్తాయి. ఈ ప్రైమరీ బ్రాంకస్ డివైడ్ అయ్యి సెకండరీ బ్రాంకస్లు వస్తాయి. ఈ సెకండరీ బ్రాంకస్ డివైడ్ అయ్యి టెర్షియరీ బ్రాంకస్ వస్తాయి. ఇదంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, ఇదంతా కూడా నీకు ఊపిరితిత్తుల్లో జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, we know that the trachea provided with cartilaginous rings. So bronchi also are having cartilaginous rings. The primary also having cartilaginous rings, but the number of cartilaginous rings is said to be gradually decreasing. So cartilaginous rings ట్రాకియాలో ఉంటాయి, బ్రాంకస్ లో ఉంటాయి. బ్రాంకస్ లో ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీలో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా నెంబర్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కారణం ఏంటంటే చిన్నవి అయిపోతున్నాయి కాబట్టి, బ్రాంచింగ్ అవుతున్నప్పుడల్లా చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ ఫామ్ అవుతాయి. సో అన్నింటిలో టెర్షియరీ బ్రాంచెస్, టెర్షియరీ బ్రాంకి చిన్నవి. దీస్ బ్రాంకి డివైడ్ టు ఫార్మ్ బ్రాంకియోల్స్. వాటి నుంచి ఏమవుతుంది, బ్రాంకియోల్స్ అని వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వచ్చే నీకు నౌ యూ హ్యావ్ బ్రాంకియోల్స్. And the first one are called as terminal bronchioles, which divide again to form respiratory bronchioles. So bronchioles, bronchus ఎలా డివైడ్ అయ్యాయి, బ్రాంకియోల్స్ కింద. బ్రాంకియోల్స్ లో ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ని టెర్మినల్ అంటాం, సెకండ్ బ్రాంచ్ ని, దాని నుంచి వచ్చిన బ్రాంచ్ ని రెస్పిరేటరీ బ్రాంకియోల్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ గ్రాడ్యువల్ గా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైందంట, పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. అంటే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి ఏమీ లేదు. And by the time it comes to the end, it divides to form, it ends up in a chamber, and this blind pocket is called as alveolus, but actually it is called as atrium. ఇది ఒక కోశం లోకి తెచ్చుకుంటుంది, ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణం లేదు. ఈ సంచిని మనం ఏట్రియం అని చెప్తాను. ఈ ఏట్రియం లోపల ఏమైంది తెలుసా, ఈ ఏట్రియం లోపల దీని యొక్క హృదయం నీకేం లేదు, ఇక్కడ దాని చుట్టూ మృదులాస్థి వలయాలు లేవు కాబట్టి మూతలు పడిపోయాయి.
ఈ ముడతల్ని మనం ఆల్వియోలి అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, సో ద trachea divides to form the right bronchus and the left bronchus. Each bronchus enters their respective lungs on the left and right sides. After entering the lung, it divides to form primary bronchi, which divide to form secondary bronchi, which divide to form tertiary bronchi. And as the division goes on, the size decreases, the length decreases, at the same time the number of cartilaginous spaces also decreases. And these bronchi further divide to form still smaller branches, which are called as bronchioles. And the bronchioles are the first level of bronchioles are called as sternal bronchioles, and the last level of bronchioles are called as respiratory bronchioles. And each respiratory bronchiole ends up in a pouch-like structure called as an atrium. And inside the atrium, the branches of the respiratory bronchioles, because of the absence of cartilaginous rings, they are highly folded to form blind pockets. And each blind pocket is called as an alveolus, which is filled with alveolar fluid that is responsible for the exchange of gases. Okay. This is all about alveoli. In starting low, we have 750 million of alveoli in both the lungs. And here, alveoli are the place where gas exchange takes place during internal respiration, during external respiration. And that's the reason why they are called as seats of respiration. సో విలాల వద్ద మాత్రమే మీకు శ్వాసక్రియకి సంబంధించిన వాయువు విడుదల జరుగుతుంది కాబట్టి వీటిని శ్వాసక్రియ తలము కింద జరుగుతుంది. ఓకే, అడుగు ఏమన్నా వాయిస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కదా? Sir, yes, it's audible, sir. Okay. So during external respiration, what actually happens is oxygen-rich air enters the alveoli during inhalation. మనం గాలి పీల్చుకునే సమయంలో బాహ్య శ్వాసక్రియలో విలాలలోకి గాలి చేరుతుంది. Oxygen molecules diffuse across the thin alveolar walls. ఇలా చెప్పాను, దానికి సపోర్ట్గా కార్టిలేజినస్ రింగ్స్ ఏం లేవన్నాను కాబట్టి ఆల్వియోల్ వాల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది, పల్చగా ఉంటుంది. దానికి ఏ సప్లై అవుతుంది, పల్మనరీ బ్లడ్, వీనస్ బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది. సో దాంట్లో ఉంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఆక్సిజన్ ఉంది. సో ఆక్సిజన్ బ్లడ్లోకి వచ్చేస్తుంది అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏమవుతుంది, దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. So this is how the alveoli are responsible for gaseous exchange during external respiration. Okay. The next important structure is diaphragm. So we have lungs in thoracic cavity. Reptiles ఉందని చెప్పుకున్నాం, అబ్డామినల్ ఉంటాయి, మనకు మాత్రం చెస్ట్ లో ఉన్నాయి. మరి ఇది అబ్డామినల్ క్యావిటీ. అబ్డామినల్ క్యావిటీని thoracic క్యావిటీని సపరేట్ చేస్తూ మనలో డోమ్ షేప్ లో ఉన్న డయాఫ్రమ్ ఉంటుంది. So diaphragm is a dome-shaped muscle which is responsible for ventilation or breathing. మన బ్రీతింగ్ కు ముఖ్యంగా ఉపయోగపడే దాంట్లో మిగతా మసిల్స్తో పాటు ఇది అత్యంత ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది శ్వాసక్రియ సమయంలో ఇట్ బికమ్స్ ఫ్లాటెండ్. ఏం చేస్తున్నట్టు ఫ్లాట్గా అయిపోతుంది. అందువల్ల ఏమైంది, ఈ డిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి లంగ్స్ ఇక్కడ వరకే ఉన్న లంగ్స్ ఇక్కడ వరకే ఉన్న లంగ్స్ ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవ్వాలి. అంటే towards anterior-posterior direction, the chest cavity increased by the contractions of the diaphragm. So, పూర్వపరాంత దిశలో మనం గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి పూర్వపరాంత దిశలో ఈ చెస్ట్ క్యావిటీ పరిమాణం, ఉరక్కుహర పరిమాణం పెరగాలి. ఆ ఉరక్కుహర పరిమాణం పెరగడానికి డోమ్ ఆకారంలో డయాఫ్రామ్ చదురుగా మారుతుంది. దాంట్లో ఉన్నటువంటి డయాఫ్రాగ్మాటిక్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ రకంగా శ్వాసక్రియ ఇన్స్పిరేషన్ లోను ఎక్స్పిరేషన్ లోను ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల్లో ఈ డయాఫ్రామ్ కీలక పాత్ర వహిస్తుంది. కాబట్టి ఇది మన శ్వాస వ్యవస్థలో భాగం కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. చివరిగా లంగ్స్ గురించి తెలుసుకొని ఈవినింగ్ క్లాస్లో దాని ఉంటారు we'll discuss the remaining part of respiratory physiology, transportation of oxygen, carbon dioxide, breathing, and respiratory volumes. So coming to the lungs. Lungs are spongy elastic sacs. Right lung is larger than left lung. Right lung is larger than left lung. Because for heart goes to the lung. Its weight is about 950 grams. It is covered by a two-layered wall called as pleura. దీన్ని రెండు పొరలున్నటువంటి ప్రచుత కప్పులు ఉంటాయి. దీన్ని ఈ రెండు లోపల కలిపి ప్లూరా అంటాం.
The inner layer is called as visceral pleura and outer layer is called as parietal pleura. And between these two there is pleural cavity which is filled with pleural fluid. Okay? దీనికి రెండు కషాలతో కూడినటువంటి పొర ఉంటుంది, దాన్ని ప్లూరా అంటాం. వెలుపలి దాన్ని పెరైటల్ ప్లూరా కుడ్య పుక్స త్వచం అంటాం. లోపల దాన్ని విజరల్ ప్లూరా అంతరాంగ పుక్స త్వచం అంటాం. రెండింటి మధ్యలో ఖాళీ ప్రదేశాన్ని పుక్స కుహరం అంటాం. అది పుక్స ద్రవంతో నిండి ఉండి ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ కి అబ్జార్బ్ చేయడానికి ప్రొటెక్షన్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ it has special structures. We have special structures, and these are called as paranasal sinuses. ఈ paranasal sinuses అంటే సైనస్ అంటే చిన్న చిన్న క్యావిటీస్ అన్నమాట. ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అవి ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్రాంటల్ ఏరియా. ఫ్రాంటల్ అంటే నుదుటున్న ప్రాంతం. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మ్యాక్సిల్లా అంటే పైదవడ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎథ్మాయిడ్. ఎథ్మాయిడ్ అంటే నాసల్ బోన్, నాసికా ప్రాంతం. అండ్ స్పీనాయిడ్ బోన్. స్పీనాయిడ్ బోన్ అంటే పురిగి కలిసేటువంటి ఈ సైడ్ భాగం అన్నమాట. Okay, these signs which have the same names as the bones. So what ఏ బోన్స్ దగ్గర ఉన్నాయో ఆ పేర్లు ఇచ్చేసారు ఈ సైన్సెస్. they surround the nasal cavity to open into it. మన nasal cavity లోకి ఇవన్నీ తెలుసుకుంటాం. వీటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే పారానాసల్ సైన్సెస్ యొక్క పారా అంటే బై ద సైడ్ ఆఫ్ నాసల్ క్యావిటీతో పాటు అనుబంధంగా ఉన్నాయి అని అర్థం. దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు రెడ్యూస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద స్కల్. పుర్రి యొక్క వెయిట్ ని తగ్గించడానికి. To produce mucus, శ్లేష్మాన్ని స్రవించడానికి. To influence voice quality by acting as resonating chambers. వోకల్ కార్డ్స్ ఒకటే కాదంట, ఈ పారానేసల్ సైనస్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఖాళీ ప్లేస్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్ ఏం చేస్తున్నాయంట రెసినెన్స్ జరిగి అనునాదం చెందడం ద్వారా మన వాయిస్ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా తోడ్పడతాయంట. ఓకే, మనకి ప్రొజెక్ట్ ప్రాంతంలో ఉన్న వాటిని ఫ్రాంటల్ సైనస్ అంటాం. ఎథ్మాయిడ్ నోస్ దగ్గర ఉన్న దాన్ని ఎథ్మాయిడ్ సైనస్ అంటాం. పైదవడ దగ్గర ఉన్న దాన్ని మ్యాక్సిలర్ సైనస్ అంటాం. సైడ్ నుంచి దగ్గరికి ఉన్న దాన్ని స్పీనాయిడ్ సైనస్ అని అంటాం. సో ఈ 4 ప్రాంతాల్లో 4 రకాల ఈ పారానాసల్ సైనసెస్ ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇంకేముంది? నేసల్ ఎపిథీలియం అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. ఇమ్యునాలజీ చదువుతున్నారు. మాల్ట్, కాల్ట్, గాల్ట్, క్యుటానియస్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూస్ అంటాం. అలాగే ఇక్కడ నేసల్ ఎపిథీలియంతో అసోసియేట్ అయిన దాన్ని ఏమంటాం? నాల్కన్ సెక్షన్ అంటాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకునేది వాల్డియర్స్ రింగ్. ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ప్రెట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అండ్ ది అప్పర్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ అండ్ ఎలిమెంటరీ ట్రాక్ట్స్. మనకి ఆహారనాళము, శ్వాసనాళం యొక్క పై భాగాల్లో ఒక 6 ఈ నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినవి. ఇవి రింగ్ లాగా ఏర్పడవు, కానీ అది ఉన్న నిర్మాణాన్ని బట్టి స్ట్రక్చర్ ప్లేస్ ని బట్టి ఒక రింగ్ లాగా ఉన్నాయి. దాన్ని వాల్డియర్స్ సెంటర్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి వాల్డియర్స్ రింగ్ అంటాం. వీటిలో ఏమున్నాయంట? ఫెరెన్షియల్ టాన్సిల్, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ అడినాయిడ్ అంటాం. ట్యూబల్ టాన్సిల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? చెవి నుంచి కనెక్షన్ ఉన్న యూస్టాచిన్ ట్యూబ్ దగ్గరలో ఉంటుంది. మూడోది పాలటైన్ టాన్సిల్, మనకి రూఫ్ ఆఫ్ ది బక్కల్ క్యావిటీలో ఉంటుంది. లింగువల్ టాన్సిల్ టంగ్ దగ్గరలో ఉంటుంది. పాలటైన్ టాన్సిల్ కి ఇంకొక ట్యూబల్ టాన్సిల్ కూడా ఉంటుంది. సో ట్యూబల్ టాన్సిల్స్ ఆర్ పెయిడ్, పాలటైన్ టాన్సిల్స్ ఆర్ పెయిడ్, లింగువల్ టాన్సిల్ అండ్ ఫెరెంజియల్ టాన్సిల్స్ ఆర్ సింగిల్. ఓకే, సో 2 pairs అవి సింగిల్. మొత్తం మనకి 6 కలిసి ఇవి ఒక వాల్డియర్ రింగ్ లాగా ఏర్పడతాయి. ఎందుకోసము అని అంటే టు ప్రొవైడ్ అడిషనల్ ఇమ్యూన్ ఫీచర్స్ టు ద బాడీ. సో మీకు ఈ ముక్కులోకి ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో పారాసైట్స్, వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ చేయడం కోసం ఈ టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో మీకు ఎక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్ జరిగిందంటే ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ చెందుతాయి. అవి ఇన్ఫ్లమేషన్ చెందేందుకు అర్థం ఏంటి? నీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా వచ్చిందని చెప్పేసి అని అర్థం, నాసల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వెంటిలేషన్ అండ్ transportation of respiratory gases. So hope you understood. With this we'll stop this class now. We'll meet in the evening if you please. మీరు జాయిన్ అవ్వగలంటే ఈవినింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అవుతాం. ఈవినింగ్ క్లాస్లో మనం మేకప్ కంటిన్యూ చేద్దాం. సార్ ఈ రికార్డింగ్ ఈవినింగ్ లో పెట్టేస్తారా? పెట్టేస్తాను. చాలా బుద్ధిమంతులుగా
ఎటువంటి సౌండ్ సర్కాలు చేయలేదు కాబట్టి ఇట్లా అప్లై చేసేస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే క్లోజ్ చేస్తాం. Okay, thank you, sir.